ایک طرف آپ خود بول رہے ہو کہ بی جے پی کے لوگ مسلمانوں سے نفرت کرتے ہیں, مسلمانوں کے قریب نہیں. دوسری طرف آپ کہہ رہے ہو کہ ہم دلی سے دوستی کروائیں گے. جو لوگ ہمیں دیکھنا پسند نہیں کرتے, ہم ان لوگوں سے دوستی کیسے کریں گے؟ کون سی سیاست ہے جس کو آپ چھپا کے رکھنا چاہتے ہو؟ آپ کہتے ہو کہ ہم بتانا نہیں چاہیں گے. ہے نا اپوزیشن کو ابھی آواز اٹھانے دو. دنیا ملتی ہے راہل گاندھی سے, انڈیا بلاک سے, کسی کو ڈنڈے نہیں پڑتے ہیں. سجاد صاحب اگر انڈیا بلاک سے راہل گاندھی سے مل لیں گے تو آپ کو ڈنڈے پڑنا شروع ہو جائیں گے. ان کے والد انڈیا بلاک میں بیٹھتے ہیں. انڈیا بلاک کی عبداللہ انڈیا بلاک میں بیٹھے گا تو سجاد لون نہیں بیٹھے گا. نہیں بیٹھے گا, لیکن کیوں نہیں بیٹھ رہا ہے؟ اپوزیشن بھی ہے نا دلی میں. وہ اس سے تو آپ بات ہی نہیں کرتے. جس دن انڈیا الائنس 370 اور 35, ہمیں اسٹیٹ ہوڈ کا سپورٹ نہیں, انڈیا الائنس کا چاہیے. پہلے تو وہ انڈیا الائنس وہاں گئی بھی نہیں جنتر منتر عمر عبداللہ کو, اس سے بھی ہمیں شک ہوا کیا انڈیا الائنس اسٹیٹ ہوڈ کے ساتھ بھی ہے کہ نہیں ہے. آپ نے اپوزیشن سے ملنا جلنا بند کر دینا ہے. ہم کشمیری کی اپوزیشن کی بات کریں گے. ہم کشمیری کے بچوں کو کس سے ملواؤ گے؟ کشمیری کے عزت, کشمیری کی جو شناخت ہے. کشمیری ہوں آپ, مجھے بول رہے ہو کہ میں آپ کو دلی سے ملواؤں گا. میں دلی میں کس سے کرواؤ گے آپ؟ دلی سے دوستی کا مطلب جی سے میں دلی سے دوستی کس سے کروں؟ بی جے پی سے. آپ خود کہتے ہیں کہ جو بی جے پی ہم لوگوں کے خلاف ہے, جو مسلمانوں کے خلاف ہے, آپ مجھے اسی بی جے پی سے دوستی کروا رہے ہیں. ہم دلی کو آنکھوں میں آنکھیں ڈال کے بولیں گے آپ ہمیں مارو گے کیوں؟ ہم ہندوستانی ہیں, ہم مین اسٹریم پولیٹیشنز ہیں. آپ کو شک ہے ہمارے ہندوستانی ہونے پر, ہمیں کوئی شک نہیں ہے. ہم کیوں پروف کریں؟ ہمیں کیا ضرورت ہے؟ میں آپ سے یہ سوال کروں کہ آپ انڈین ہیں یا نہیں ہیں, تو کیا میں آپ کو سرٹیفکیٹ دوں گا نیشنلزم؟ آپ تو بی جے پی کے خلاف ہیں, آپ تو ان کی پالیسی کے خلاف ہیں. الحمدللہ جیسے آپ کہہ رہے ہیں, پھر وہیں سے آپ جا کے کہتے ہیں کہ نہیں جی ہم ان سے بات کریں گے آنکھوں میں آنکھ ملا کے. کشمیری لیڈرشپ نے, عمر عبداللہ, فاروق عبداللہ, مفتی محمد سعید اور محبوبہ مفتی نے اپنی کرسیوں کے لیے, ڈنڈے کے لیے OGW لسٹ ایک آیا, بہت لوگوں کو اٹھایا. اس میں سے جب پی ڈی پی پاور میں تھے تو NC کے لوگ اور PC کے لوگ, جب NC پاور میں تھا تو PDP کے لوگ اور PC کے لوگ, ان کو OGW وہ کافی بے گناہ ہے. تو اس چیز کو ختم کرنے کے لیے کس سے بات کرنی ہو؟ ہمیں دلی کو سمجھانا ہوگا جو کاغذوں میں آپ پڑھ رہے ہو یہ صحیح نہیں ہے. ایک طرف آپ اس دلی کے آئیڈیالوجی کے خلاف ہو اور دوسری طرف آپ اسی دلی سے بات بھی کرنا چاہتے ہو. آپ کو لگتا ہے وہ آپ سے بات کریں گے؟ الطاف بخاری صاحب بھی دلی سے گئے نا بات کرنے کے لیے, پھر کیا ہوا؟ وہ بھی تو 5 اگست 2019 کو ایک جماعت لے کر دلی گئے, جماعت بنائی, دلی سے ڈائریکٹلی بات چیت کریں گے. سجاد غنی لون از دا فرسٹ وکٹم. وہ ایڈوکیسی کسی اور کی نہیں کر رہا ہے. وہ جیل گیا ہے, اس نے انٹروگیشن دیکھی ہے, اس نے گھر میں لاش دیکھی. کل آپ نے ٹویٹ پڑھا, وہ التجا جی کے والد صاحب ہیں جاوید شاہ صاحب, اس نے ٹویٹ لکھا کہ میں وٹنس ہوں جب مفتی صاحب کو بولا گیا کہ عبد الغنی لون فارمر لیجسلیٹر ہیں, ان کو ایک ہتھ کڑی یہاں ڈالی گئی, پھر چین برابر ٹانگوں تک ڈالی گئی, پھر ننگا کر کے ان کو اور ان کے لوگوں کو, کافی سارے لوگوں کو جودھ پور جیل میں رکھا. ادھمپور جیل سے جب ان کو شفٹ کیا, جیلر نے یہ نہیں کیا. جب وہ ایئرپورٹ پہنچے تو فون آیا مفتی محمد سعید. یہ وہ لکھتے ہیں, التجا جی کے والد صاحب جو ہیں, محبوبہ جی کے خاوند جو ہیں, وہ لکھتے ہیں, کہتے ہیں کہ اس کو کوئی رحم نہیں, اس نے فون کیا, ہتھ کڑی ڈالو اور ننگا کرو اور پٹی باندھو. یہ ظلم تب کے ہوم منسٹر مفتی محمد سعید صاحب نے کیا. فاروق عبداللہ دلی گیا, بولا کشمیری کو گولی مارو, کیچ اینڈ کل. آج یہ بڑے مکان دیکھ رہے ہو نا کالونیوں میں, یہ وقت گیا. ان کے پاس آمدنی نہیں ہے, بجلی فیس بھرنے کی آمدنی نہیں ہے. کیا کرو گے ان بڑے مکانوں کا جہاں سکون نہیں ہے؟ میں غریب کی بات نہیں کر رہا ہوں آج میں کہہ رہا ہوں جن کے پاس پراپرٹیاں ہیں, دکھاؤ مجھے. میں بتاؤں گا 60% لوگ ایسے ہیں جن کے پاس پراپرٹیاں ہیں لیکن پیسہ نہیں ہے. یہ پہلے کہتے ہیں کہ بھائی صاحب ہم بی جے پی کے خلاف لڑیں گے, پھر ان کی گود میں بیٹھتے ہیں. عمر عبداللہ بھی بی جے پی کے ساتھ منسٹر تھا, اس کو کوئی نہیں پوچھتا ہے. محبوبہ جی بھی تھی, مفتی محمد سعید بھی چیف منسٹر تھا, مفتی محمد سعید ہوم منسٹر تھا, فاروق عبداللہ صاحب نے ان کے ساتھ الائنس کی. کہیں نہ کہیں تبدیلی آپ اور ہم سے بہت بڑی ہے. تبدیلی اس ہر غریب کے لیے امپورٹنٹ ہے, تبدیلی ہر کشمیری کے لیے امپورٹنٹ ہے, تبدیلی ایک امیر کشمیری کے لیے امپورٹنٹ ہے جن کا ہوٹل چھینا جائے گا, چاہے وہ گلمرگ ہو چاہے کہاں ہو. ایک طرف آپ خود بول رہے ہو کہ بی جے پی کے لوگ مسلمانوں سے نفرت کرتے ہیں, مسلمانوں کے قریب نہیں. دوسری طرف آپ کہہ رہے ہو کہ ہم دلی سے دوستی کروائیں گے. جو لوگ ہمیں دیکھنا پسند نہیں کرتے, ہم ان لوگوں سے دوستی کیسے کریں گے؟ دلی کیا بی جے پی کی جاگیر ہے؟ ملک ہندوستان کا مرکز میں ابھی انہیں کی حکومت ہے, ان کی جاگیر تو نہیں نا ہے. اپوزیشن بھی تو ہمیں ان سے کرنی ہے. اپوزیشن بھی ہے نا دلی میں. وہ اس سے تو آپ بات ہی نہیں کرتے. کیوں نہیں کرتے ہیں؟ کس نے بولا آپ گاندھی لوگ سے کب ملے آپ؟ کیوں نہیں؟ ہم تو ملتے ہیں, بات چیت کرتے ہیں. اب ضرور نہیں, ڈنڈورا پیٹنا ضروری نہیں, آپ اگلی الائنس کا انتظار کیجئے, ہم بھی دیکھتے ہیں. ارے دلی میں لاسٹ سجاد صاحب کی ملاقات کب ہوئی ہے راہل گاندھی جی کے 2-3 دن؟ راہل گاندھی ضروری ہے, راہل گاندھی جی, اس کے کافی لوگ یہاں پر بھی ہیں. جموں کشمیر اسٹیٹ یونٹ میں بہت سارے لوگ ہیں, ہم نہیں ایکسپوز کریں گے. انڈیا بلاک میں کس سے ملاقات ہوئی ہے؟ آپ سے ضروری بات نہیں کرنا ہے, ہم ملے ہیں, ملتے ہیں. آپ میری طرف سے جھوٹ ہے, پوچھئے, سچ آنے کے وقت بولیں گے. ہماری سیاست بی جے پی والے بگاڑ دیں گے, یہ 2 بچے بگاڑ دیں گے, اس لیے اپنی سیاست کے کاغذ ہم نہیں کھولیں گے. کون سی سیاست ہے جس کو آپ چھپا کے رکھنا چاہتے ہو؟ آپ کہتے ہو کہ ہم بتانا نہیں چاہیں گے. ہے نا اپوزیشن کو ابھی آواز اٹھانے دو. دنیا ملتی ہے راہل گاندھی سے, کس کو ڈنڈے پڑے ہیں؟ آپ کو کیوں ڈنڈے بنانے دو ان کو پالیسی الائنس کی, پھر آپ خود دیکھو گے.
आप देखो ना, इस बात से मैं इत्तेफाक नहीं अगर रखता। उनकी पॉलिसी आप इत्तेफाक रखो या नहीं रखो, इंशाल्लाह वक्त आने पर आपको ये पता दुनिया चलेगा। मिलती है राहुल गांधी से, इंडिया ब्लॉक से किसी को डंडे नहीं पड़ते हैं। सजाद साहब अगर इंडिया ब्लॉक से राहुल गांधी से मिल लेंगे तो आपको डंडे पड़ना शुरू हो इंडिया जाते ब्लॉक हैं। में हम नहीं ना है, इंडिया ब्लॉक में अभी क्यों नहीं हो? बदकिस्मत- आपको होना चाहिए नहीं, मेरी बात सुनो ना, इंडिया ब्लॉक में महबूबा जी हैं और उमर अब्दुल्ला साहब हैं। उससे क्या फर्क पड़ता है? उससे फर्क- आम आदमी पार्टी है, मेरी- कांग्रेस है, मेरी- टीएमसी मेरी है। बात सुनिए ना, इंडिया ब्लॉक के 2 मेंबर है, पहले कंफ्यूजन क्लियर करो कि या ये हैं कि नहीं है। क्यों शॉल डालने ये मोदी जी को जाते हैं मीटिंग करने? मेरी बात सुनो, टॉपिक ही नहीं है ना। नहीं मेरी बात सुनो ना, इनके वालिद इंडिया ब्लॉक में बैठते हैं। इंडिया ब्लॉक की फारूक अब्दुल्ला इंडिया ब्लॉक में बैठेगा तो सजाद लोन नहीं बैठेगा। नहीं बैठेगा, तो लेकिन क्यों नहीं बैठ रहा है? वही बात, बैठना चाहिए इंडिया ब्लॉक में। जवाब सुनेंगे। 2 मिनट माइक हटाने के बगैर सुनिए, टाइम रखिए, ये 2:59 है, 3:01 तक जवाब सुनिए। इंडिया ब्लॉक को हमने लिखा है और बोला है पॉलिसी वाजिया करो, 370 और 35A के लिए सपोर्ट करोगे? अभी तक वहां से जवाब नहीं आया है। हम 4 मीटिंगें कर चुके हैं उनके साथ, और दिल्ली में 2 मीटिंगें हुई हैं, श्रीनगर में 2 मीटिंगें हुई हैं। ये वाजिया करना चाहता हूं, हमने लिखित भेजा है उनको, आज तक उन्होंने जवाब नहीं दिया है। हमने रिमाइंडर 2 भेजे हैं। जिस दिन इंडिया अलायंस 370 और 35, हमें स्टेटहुड का सपोर्ट नहीं, इंडिया अलायंस का चाहिए। पहले तो वो इंडिया अलायंस वहां गई भी नहीं, जंतर मंतर, उमर अब्दुल्ला को, उससे भी हमें शक हुआ क्या इंडिया अलायंस स्टेटहुड के साथ भी है कि नहीं है। स्टेटहुड बीजेपी का एजेंडा है, इंडिया अलायंस वाजिया करे। 370 और 35A कांग्रेस, अखिलेश जी, जो भी हैं उसमें, आम आदमी, ममता बनर्जी, अगर आज इंडिया अलायंस अनाउंस करे हम उसके साथ खड़े रहेंगे, और अगर उनके साथ मर्ज करना पड़े हम मर्ज करेंगे। सजाद गनी लोन साहब पार्टी के हेड जरूर हैं, लेकिन मैं ये कहता हूं, ये मेरी जाती राय ही नहीं है, इसके मुतलिक बातचीत हुई है, लेकिन वाजिया करे कि 370 के साथ वो हैं कि नहीं है। तो इसका मकसद ये है कि आपने अपोजिशन के से मिलना जुलना बंद कर देना है। हम कश्मीरी की ऑपोजिशन की बात करेंगे, हम कश्मीरी के बच्चों को किससे मिलवाओगे दिल्ली कश्मीरी में? के इज्जत, कश्मीरी की जो शिनाख्त है, मैं कश्मीरी हूँ, आप मुझे बोल रहे हो कि मैं आपको दिल्ली से मिलवाऊंगा। मैं दिल्ली में किससे करवाओगे आप मेरी? दिल्ली से दोस्ती का मतलब, मोदी जी से? मैं बताऊंगा। दिल्ली से दोस्ती हमें रखनी इंडिया अलायंस से भी है, हमें एनडीए से भी रखनी है, और हमें अपने हक दोस्ती से मांगने हैं। बीजेपी के साथ झूठ बोल के नहीं, कश्मीरी को नहीं। उमर अब्दुल्ला की तरह मैं टोपी डालूंगा और बीजेपी के मतलब आप मेरी दोस्ती बीजेपी के साथ करवाएंगे? बीजेपी नहीं, मैंने कहा दिल्ली से दोस्ती रखनी होगी। दिल्ली ऑपोजिशन में दोस्ती किससे करें, सवाल ये है ना मेरा। ऑपोजिशन से भी, पावर से भी। क्यों? मुझे एक बात बताइए, पावर से क्यों करो? मैं बताऊंगा। उमर अब्दुल्ला फॉरेन मिनिस्टर किसके थे? बीजेपी के थे। नहीं, मेरी और आपकी बात हो रही है। बात मेरी और आपके बीच में हो रही है। उमर अब्दुल्ला को अभी साइड में रखें। मैं दिल्ली से दोस्ती किससे करूं? बीजेपी से। आप खुद कहते हैं कि जो बीजेपी हम लोगों के खिलाफ है, जो मुसलमानों के खिलाफ है, आप मुझे उसी बीजेपी से दोस्ती करवा रहे हो। जवाब सुनो, 1 मिनट माइक नहीं हटाना। ये माइक हटाने वटाने का चक्कर है ना, ये किसी और के साथ कर। नहीं सर, आपके पास आप ले 3:02, 3:03 तक माइक नहीं हटाना। दिल्ली से दोस्ती करनी पड़ेगी, बातचीत करनी पड़ेगी, उनको बोलना पड़ेगा बीजेपी साहब आप हमारे खिलाफ क्यों हो। तो हम लोगों को क्यों ड्रामा कर रहे हो आप? 1 मिनट आपको बोला, बात करने दो। दिल्ली से बोलना पड़ेगा। यहां झूठ नहीं बोलूंगा मैं कि भाई उमर अब्दुल्ला की एक तकरीर है कुपवारा में, और वो तनवीर सादिक साहब की, कि योगी जो है वो कहता है कि कब्रों से इनकी औरतों को निकाल के क्या क्या करो, इन्हीं के साथ हम जाएंगे, हम तो नहीं जाएंगे। और जो ही ये जीतता है, तनवीर सादिक साहब अटैची लेकर जाता है साथ, बाहर होता है, अंदर से शॉल मंगाते हैं प्राइम मिनिस्टर साहब के लिए, अटैची खोलता है तनवीर सादिक साहब। मेरी बात सुनो, हम कश्मीरी को झूठ बोल के दिल्ली नहीं जाएंगे। हम दिल्ली को आंखों में आंखें डाल के बोलेंगे आप हमें मारोगे क्यों, हम हिंदुस्तानी हैं, हम मेन स्ट्रीम पॉलिटिशियंस हैं। आपको शक है हमारे हिंदुस्तानी होने पर, हमें कोई शक नहीं है। ये दिल्ली से बात करनी, क्या जरूरत है दिल्ली को ये प्रूफ करने की? अभी है 30 सेकंड। हमें दिल्ली से बात करनी होगी। हम क्यों दिल्ली को अपनी बात करने दो, प्रूफ करें? अभी 25 सेकंड है। हमें बात करनी होगी दिल्ली से। दिल्ली को बोलना होगा कि अब जो भी पावर में है, बीजेपी मुसलमान मुखालिफ पावर में है, लेकिन हम हिंदुस्तानी है, हमें मारो मत, हमें एट पार ट्रीट करो गुजरात के साथ, और आंखों में आंखें भी डालेंगे। दोस्ती दोनों के साथ रखनी पड़ेगी। ये बदकिस्मती है कि हम मुस्लिम माइनॉरिटी, हम क्यों प्रूफ करें? हमें क्या जरूरत है? मैं आपसे सवाल करूं कि आप इंडियन हैं या नहीं है, तो क्या मैं आपको सर्टिफिकेट दूंगा नेशनलिज्म बनाया ना? आज देखिए ना, फारूक अब्दुल्ला साहब ने मशकूक बनाया है, महबूबा मुफ्ती जी ने मशकूक बनाया है। महबूबा मुफ्ती जी, फारूक अब्दुल्ला साहब कभी ये पाकिस्तान के साथ बात करते थे, कभी हिंदुस्तान के साथ बात करते थे, कभी पता नहीं क्या चलाते हैं यहाँ।
तो ये मशकूक जो बनाया है कश्मीरी को, इस मशकूक पहले से तो आपकी आइडियोलॉजी बीजेपी से मिलती नहीं है, आप तो बीजेपी के खिलाफ हैं, आप तो उनकी पॉलिसी के खिलाफ हैं, अल्हम्दुलिल्लाह जैसे आप कह रहे हैं, फिर वहीं से आप जाके कहते हैं कि नहीं जी हम उनसे बात करेंगे, आंखों में आंख मिला के। फिर किससे बात तो करनी पड़ेगी ना, हमारे बच्चों के मकान जला दिए गए। तो फिर यहाँ पे ये मत चलाओ ना सारा ड्रामा, ड्रामा ये क्यों ड्रामा चलाना, सीधा बोलो हमें दिल्ली में बात करनी है, मोदी जी से बात करनी है, मोदी जी तो टेम्पररी है, दिल्ली उनकी जागीर नहीं है, मोदी जी टेम्पररी है। दिल्ली की सरकार से बात करनी, दैट्स वेरी क्लियर। सुनिए, ऑपोजिशन से आपने मिलने की बात कही, मैंने तब बोला 35 और 370। ऑपोजिशन से भी बात करनी होगी और रूलिंग पार्टी से भी बात करनी होगी। ये बदकिस्मती है, कल रूलिंग पार्टी आम आदमी आ सकती है, हमें उनसे भी बात करनी होगी, दिल्ली से बात करनी होगी। हम यहां लोगों को धोखा नहीं देंगे, हम जी पिटाई करेंगे दिल्ली की और फिर जाके उनकी गोद में बैठेंगे, सर हमको चलाने दो ना, हम तो सीएम है। फिर जाएगी महबूबा जी की बेटी रात को बड़े बड़े दफ्तरों में, हमें दिन को नहीं आऊंगी अंकल प्लीज, वो नहीं चलेगा, ये ड्रामा नहीं चलेगा। दिल्ली से बात होगी, कैमरा के ऑन होकर होगी। सजाद गनी लोन साहब दिल्ली से बात करेंगे, आंखों में आंखें डालकर करेंगे। एक तरफ आप उस दिल्ली के आइडियोलॉजी के खिलाफ हो और दूसरी तरफ आप उसी दिल्ली से बात भी करना चाहते हो, आपको लगता है वो आपसे बात करेंगे? आप किसके साथ हो? आप उसके साथ हो चोरी चोरी जाने के साथ, कि आप उसके साथ हो? सर प्लीज, किसके साथ हो? तो सीधा बोल दो ना कि हम बीजेपी के साथ बात करना चाहते हैं, वी आर द पार्ट ऑफ बीजेपी, दैट्स इट, दैट्स वेरी क्लियर। बीजेपी को आंखों में आंखें डालकर ये बोलना चाहते हैं, कश्मीरी मुसलमान, क्या हम आपसे दोस्ती करना चाहते हैं? कश्मीरी मुसलमान का हक, कश्मीरी मुसलमान को शक की नजर से मत देखो, और हम दोस्ती के लिए तैयार हैं। अगर शक आपको है हिंदुस्तानी हमारे होने पर, इसको दोस्ती की मजबूरी है, मेहरबानी करके बीजेपी वालों इसके साथ दोस्ती करो। इसको दोस्ती, आप मेरी दोस्ती करवा रहे थे, आप मुझे दिल्ली लेके जा रहे हैं। दोस्ती करो, इसको कुछ दोस्ती में ये है, हम दिल्ली का मतलब है, देखिए ये बहुत संजीदा टॉपिक है। हमारे बच्चे, मेरी बात सुनिए, हमारे बच्चे मर गए, ठीक है, हमारे बच्चे कब्रों में चले गए, वजह क्या है मैं आपको बड़ा संजीदगी से किसके साथ समझाता हूं, ये बड़ा मजाक के अलावा। मेरे रिश्तेदार कब्रों में है, जब मौलवी फारूक के जनाजे पे, शहीद मिल्लत के जनाजे पे गोलियां चली, जनाजा प्रोसेशन था, उनकी डेड बॉडी को भी गोलियां आई और हमारे घर के सामने हुआ। ये किस वजह से हुआ? अगर होम मिनिस्टर तब एक कश्मीरी था, वो कैसे डिफेंड कर रहा था कि जो मेरा रिलेटिव वहां मरा वो मिलिटेंट था, उसके बच्चों के जहन में क्या होगा इस पार्टी और मुल्क के लिए? परसों 2 मकान उड़ाए गए, हर कोई कश्मीरी ये कहता है कि जो पुलिस वाला अनंतनाग में मारा गया वो नाहक खून बहा है, हमारी सिंपति है, इनको उड़ाया गया। ये अफस्पा लाया किसने? मुफ्ती मोहम्मद सईद ने। तो कहीं ना कहीं कश्मीरी लीडरशिप ने, उमर अब्दुल्ला, फारूक अब्दुल्ला, मुफ्ती मोहम्मद सईद और महबूबा मुफ्ती ने अपनी कुर्सियों के लिए, डंडे के लिए, OGW लिस्ट एक आया, बहुत लोगों को उठाया, उसमें से जब PDP पावर में थे तो NC के लोग और PC के लोग, जब NC पावर में था तो PDP के लोग और PC के लोग, इनको OGW काफी बेगुनाह है। तो इस चीज को खत्म करने के लिए किससे बात करनी होगी? हमें दिल्ली को समझाना होगा, जो कागजों में आप पढ़ रहे हो ये सही नहीं है। आज वहां अमित शाह है, कल वहां कोई और शाह हो सकता है, कांग्रेस का, किसी और पार्टी का, हमें उनको समझाना होगा। लेकिन जो हम यहां ड्रामा करते हैं, लोगों को सिंपैथी, विक्टिम कार्ड खेलते हैं कि हम बीजेपी के खिलाफ हैं, फिर वोट डलवाते हैं, हमें सीधे बोलना होगा, हमें मुल्क को अब्यूज करने का वोट नहीं चाहिए। हमारी पॉलिसी है कि दिल्ली के साथ बातचीत करके, दिल्ली के साथ आप देखिए अब स्टेटहुड नहीं मिल रहा है। मैंने आपको ये बोला 370 हमारी गायब है, नहीं उसकी बात कोई कर रहा है। बहुत बेहतर कहा सर आपने, आपने बहुत अच्छा कहा। अल्ताफ बुखारी साहब भी दिल्ली से गए ना बात करने के लिए, फिर क्या हुआ? वो भी तो 5 अगस्त 2019 को एक जमात लेकर दिल्ली गए, जमात बनाई, दिल्ली से डायरेक्टली बातचीत करेंगे। उन्होंने दिल्ली से बातचीत अपनी जमात की होगी, अल्ताफ बुखारी साहब अपना जवाब देंगे। मैं अल्ताफ बुखारी साहब का स्पोक्स पर्सन नहीं हूं, लेकिन एक चीज मैं वाजिया करना चाहता हूं कि आपने कभी जेल देखी है? दोस्त ने तो देखी होगी, हमसाये ने देखी होगी, आपकी हमसायगिरी में कोई मर गया होगा। सजाद गनी लोन इज द फर्स्ट विक्टिम। वो एडवोकेसी किसी और की नहीं कर रहा है, वो जेल गया है, उसने इंट्रोगेशन देखी है, उसने घर में लाश देखी है, उसने हर कोई चीज देखी है जो एक आम कश्मीरी देखता है। पेन, वो पेन आई कहां से? कल आपने ट्वीट पढ़ा, वो इल्तिजा जी के वालिद साहब हैं, जावेद शाह साहब,
اس نے ٹویٹ لکھا کہ میں وٹنس ہوں جب مفتی صاحب کو بولا گیا کہ عبد الغنی لون فارمر لیجسلیٹر ہیں, ان کو ایک ہتھ کڑی یہاں ڈالی گئی, پھر چین برابر ٹانگوں تک ڈالی گئی, پھر ننگا کر کے ان کو اور ان کے لوگوں کو, کافی سارے لوگوں کو جودھ پور جیل میں رکھا. جب مفتی صاحب کو یہ بات بولی گئی, مفتی صاحب کو دل میں کوئی رحم نہیں آیا, بولا برو. بولا ادھمپور جیل سے جب ان کو شفٹ کیا, جیلر نے یہ نہیں کیا, جب وہ ایئرپورٹ پہنچے تو فون آیا مفتی محمد سعید کا. یہ وہ لکھتے ہیں, التجا جی کے والد صاحب جو ہیں, محبوبہ جی کے خاوند جو ہیں, وہ لکھتے ہیں, کہتے ہیں کہ اس کو کوئی رحم نہیں, اس نے فون کیا, ہتھ کڑی ڈالو اور ننگا کرو اور پٹی باندھو. یہ میں نہیں کہہ رہا, سجاد غنی لون صاحب کو یہ پتا ہے, انہوں نے ایک ورکر کا نام بھی کل کوٹ کیا. ان لوگوں نے پھر جب باتھ روم میں کہنا ہوتا تھا نا, یہ کہتے تھے میں کشمیری ہوں, وہ کہتا تھا ہاں میں کشمیری ہوں, تو پتا چلا عبد الغنی لون اور اس کے کافی کشمیری وہاں پر ہیں. یہ پین ہے, یہ ظلم تب کے ہوم منسٹر مفتی محمد سعید صاحب نے کیا. فاروق عبداللہ دلی گیا, بولا کشمیری کو گولی مارو, کیچ اینڈ کل, پوٹا ٹاڑا. اب مجھے ایک بات بتائیے, پہلے کشمیری جانے بند, کوئی کشمیری بچہ نہیں مرنا چاہیے. کشمیری بچوں کا ابھی سیفٹی حفاظت ہمیں دلی میں بھی ڈھونڈنی ہے. اور روزگار, آج میرے پاس بچیاں آتی ہے, شادی کے لیے پیسہ نہیں ہے, بچے آتے ہیں, ہمیں مہر اسلامک ریچول ہے کہ ہمیں پیسہ ادا کرنا ہوتا ہے بیوی کو شادی نکاح پہ, نہیں ہے ہمارے بچوں کے پاس, کیا قرضے پہ مہر لائیں گے؟ یار ہماری پرابلمز ہیں. میں آپ کو ایسے ہی نہیں بول رہا ہوں, میں یہ اس لیے بول رہا ہوں کہ میرے پاس جو لوگ آتے ہیں, میں سیاست میں کوئی ضرورت مجھے نہیں ہے, میں دبئی بیٹھ سکتا ہوں, دلی بیٹھ سکتا ہوں, لندن بیٹھ سکتا ہوں, لیکن آئے دن مسئلے ہیں. کسی گھر میں راشن نہیں ہے لوگوں کو, سفید پوش. آج یہ بڑے مکان دیکھ رہے ہو نا کالونیوں میں, یہ وقت گیا, ان کے پاس آمدنی نہیں ہے, بجلی فیس بھرنے کی آمدنی نہیں ہے. کیا کرو گے ان بڑے مکانوں کا جہاں سکون نہیں ہے؟ میں غریب کی بات نہیں کر رہا ہوں, آج میں کہہ رہا ہوں جن کے پاس پراپرٹیاں ہیں, دکھاؤ مجھے, میں بتاؤں گا 60% لوگ ایسے ہیں جن کے پاس پراپرٹیاں ہیں لیکن پیسہ نہیں ہے, خرید فروخت نہیں ہو رہی ہے, اکنامی ختم ہے. کیا کرو گے؟ ہم برباد ہو رہے ہیں, معاشرہ ختم ہو رہا ہے, جوان ڈرگ پی رہے ہیں. تو اس چیز کے لیے پالیسی نکالنی ہوگی. اور کشمیریوں کو میں یہ بالخصوص بولنا چاہتا ہوں, آپ کے ذریعے, آپ کی ویورشپ ہے, آپ کے بارے میں ڈسکشنز ہوتے ہیں کہ آپ بہت اچھا کام کر رہے ہو, آپ کے ذریعے نوجوانوں یہ چھوڑ دو, ان کے جھوٹ میں, گالی گلوچ میں آنا بند کرو. یہ پہلے کہتے ہیں کہ بھائی صاحب ہم بی جے پی کے خلاف لڑیں گے, پھر ان کی گود میں بیٹھتے ہیں. عمر عبداللہ بھی بی جے پی کے ساتھ منسٹر تھا, اس کو کوئی نہیں پوچھتا ہے. محبوبہ جی بھی تھی, مفتی محمد سعید بھی چیف منسٹر تھا, مفتی محمد سعید ہوم منسٹر تھا, فاروق عبداللہ صاحب نے ان کے ساتھ الائنس کی. اب کہیں نہ کہیں تبدیلی آپ اور ہم سے بہت بڑی ہے. تبدیلی اس ہر غریب کے لیے امپورٹنٹ ہے, تبدیلی ہر کشمیری کے لیے امپورٹنٹ ہے, تبدیلی ایک امیر کشمیری کے لیے امپورٹنٹ ہے جن کا ہوٹل چھینا جائے گا, چاہے وہ گلمرگ ہو چاہے کہاں ہو. کشمیری ہر اس تاجر کے لیے ضرورت ہے جو اپنے بچے کو بنگلور بھیجتا ہے پڑھنے کے لیے, وہ 50 لاکھ خرچ آتا ہے, اس کا بچہ سیف کرنے کے لیے تبدیلی ضروری ہے. ان دو خاندانوں سے باہر دیکھ کر نکلو. میں نے کہتا کہ پیپلز کانفرنس, سجاد غنی لون صاحب اور پیپلز کانفرنس سے بھی بڑی تبدیلی ہے. تو میرا ماننا ہے کہ تبدیلی کو ایک موقع دو. بہت شکریہ. ہمارے ساتھ شیخ عمران صاحب تھے جنہوں نے کئی ساری چیزوں کے جواب دیے. جو الزامات عائد کیے ہیں جموں کشمیر کی ریجنل پارٹیز پہ, وہ کس حد تک صحیح ہیں غلط ہیں, اس کا جائزہ آپ لے سکتے ہو. جو چند ہمارے کوئی سوالات تھے دلی کو لے کر, اس حوالے سے جو بات کی ہے اس پہ انہوں نے جواب دیے ہیں, وہ جواب کتنے صحیح ہیں کتنے غلط ہیں ان پہ بھی آپ اپنی رائے دے سکتے ہو. فی الحال عامر سہیل کے ساتھ دیکھیے گا, اور باقی نیوز. اللہ حافظ.